Thank you, Father. You made us as your righteousness in Christ Jesus. As your righteous people gathered together in your name, we are here, Lord, to remembering thy goodness and to exalt the wonderful name of Jesus. Take over us and take over this service. Lead us and guide us in thy perfect own will. Every portion, I break it out. I declare the Lordship of Jesus over us. Thank you for your ministration. We give you all the glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I'm so glad to welcome you to Pastor Sam Hattie Faith in Action Ministries online service. Pastor Sam Hattie Faith in Action Ministries online service dalli nimmellaranu ಆಮಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. In these days, as the children of God, we must know that life is spiritual. ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Only the word of God builds us strongly. ಬರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. So set your minds upon the word and join with us from your homes. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. Thank you for watching us. ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Are you ready to join with me in praises? ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Amen. Say amen. Amen ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. In John 15:5, Jesus said, I am the vine and you are the branches. ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. Here Jesus said about our oneness with him. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. He said, if you are in me, the same life which is in me is flowing in you. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವವು ಅದೇ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. When we meditate on this verse, ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ it goes deep into our spirit and we live victoriously. ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. All together we sing your life is in me Lord. In English, in Kannada, Tamil and Telugu we'll sing. Your life is in me Lord, your strength is in me Lord, your love is in me Lord, in me. Your life is in me Lord, your strength is in me Lord, your love is in me Lord, in me. I praise you with all of my heart, I praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength, all of my faith is in you.
ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಬಾಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಬಾಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ తెలుగు నీ జీవ నాలోనే నీ బాల నాలోనే నీ ప్రేమ నాలోనే నాలో నాలో నీ జీవ నాలోనే నీ బాల నాలోనే నీ ప్రేమ నాలోనే నాలో నాలో స్తుతింతున్న ప్రాణముతో కీర్తింతున్న బలమంతటితో నా ప్రాణముతో నా బలమంతటితో విశ్వసితును నిన్నే నీ జీవ నాలోనే నీ బల నాలోనే నీ ప్రేమ నాలోనే నాలో నాలో నీ జీవ నాలోనే నీ బల నాలోనే నీ ప్రేమ నాలోనే నాలో నాలో స్తుతింతున్న ప్రాణముతో కీర్తింతున్న బలమంతటితో నా ప్రాణముతో నా బలమంతటితో విశ్వసితును నిన్నే Your life is in me, Lord. Your strength is in me, Lord. Your love is in me, Lord, in me. Your life is in me, Lord. Your strength is in me, Lord. Your love is in me, Lord, in me. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my faith is in you. Your life is in me, Lord. Your strength is in me, Lord. Your love is in me, Lord, in me. Your life is in me, Lord. Your strength is in me, Lord. Your love is in me, Lord, in me. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my faith is in you. Hallelujah. Hallelujah. All of our faith is on Him ನಮ್ಮ alone. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. Because He is the living God and our source. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೇ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Our source. ನಮ್ಮ source. ನಮ್ಮ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Most of the people, God's children, ignores the word of God. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. If anything happens, they cry, they pray, they go to fasting. ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. But they don't speak the God's word. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. But God has given His word to us as an offensive weapon to cut off the plans of our enemy. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೈರಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. So we must speak His word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. We must lean on His word. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. All we together we sing Kannada song, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆತುಕೊಂಡೆನು. ಈ ದಿನ ನೀನು ನಾನು ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆತುಕೊಂಡೆನು, ಚಿಂತೆಯೇನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲವೇ.
Hallelujah. Hallelujah. We worship the Lord. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. This is a time to honor our God. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯ. Because he is so wonderful and good in our lives. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ Say ಜೀವನದಲ್ಲಿ. to Jesus, thank you Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ. Thank you for your salvation. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you for your grace. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you for your lordship over my life. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Oh, I am here Lord to worship you. ದೇವರೇ, ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. It is not because of my works, because of your grace I am dwelling in you. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. My beloved, with all our heart we worship him. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Thank you Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. We worship you. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಹೇಳೋಣಾತರಿಗೆ, ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು, ಎಷ್ಟೋ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸಲು. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇವಿಸಲು. ಯಮಸ್ಕೆಲಬೋ, ಎಷ್ಟೋ ಉಲ್ಲಾಸವು ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇವಿಸಲು.
God says, rejoice in His presence. Everything will turn for your good. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮಾರುತ್ತದೆ. Don't put your attention what is going in your life, around your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೋ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡ. Spirit of God says, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I love you and I called you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. If you are rejoicing in me, you will see my things happening, manifestation in your life. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. Thank you Lord for your presence. ವಂದನೆಯಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗಾಗಿ We give you all the glory. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise God. Because of His grace we are here. ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. All the glory to Jesus. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Once again we meet you through this online service. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ. It is happy to listen God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. It is joyful thing. ಇದು ಆನಂದಕರವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವು. In every situation we must know what God's word says. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು. Only through God's word we can live successfully. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಲು ಆಗುತ್ತದೆ. Before we go to God's word we pray. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Heavenly Father, thank you for your word. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಪರಿಚರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you. We submit once again into the ministry of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಪರಿಚರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Holy Spirit, take charge of us, take over us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೋ. As we speak the word, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, Father, grant each and every one of us spirit of wisdom and the revelation knowledge of you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಲಿ. The eyes of understanding be open. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆತ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. We are here to receive thy word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. In the name of Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In this end time we need God's word. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. We are born of His word, we must live by His word. ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು. We are not born of this world, we are born of the God's word. ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We receive His life, we live with His life. ಆತನ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಜೀವದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Without His word we will not be successful. ಆತನ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So we have to learn God's word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. Many don't learn God's word. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. They think they are so spiritual. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು. Without learning the word you are not spiritual, I can say. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ನೀನು ಆತ್ಮ ಬಾವುಲವನ ಅಲ್ಲ. Not just knowing that Jesus Christ is God, you must know His word. ಬರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಡೆಯನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. How to live in this world, you must know His word. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Many don't learn the word, they said they are spiritual, they think that nothing will happen. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If suddenly something happen, they fear. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. Because no word, there will be fear. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. I tell you church, don't live on the self pity. ನನ್ನ ಸಭೆಯೇ, ನೀವು ಸ್ವ ಕರುಣೆದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ದಯೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಡ. Our spiritual life measured by God's word. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಟ್ಟವು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. I'm not talking about by hearting the scriptures. ನಾನು ಏನೋ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. How much you learned the word, how much you know the word, how much you meditate the word, how much you are filled the word, through that your spiritual life will be measured. ಎಷ್ಟು ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವವು ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Without foundation of God's word you cannot stand firm. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We must stand on the foundation and the rock of Jesus. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನಾದಿ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡೆಯಿರಬೇಕು. Our foundation is God's word. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Even the storm comes, wind blew, flood come also, we don't be shaken. ಯಾವುದೇ ಅಲೆಗಳಾಗಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರು, ಯಾವುದೇ ತುಫಾನು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Because we found on the foundation of the word of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So I encourage you church, learn God's word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. Without his word we cannot be successful. ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Many don't learn God's word. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. They think that they have all knowledge. ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು. All the knowledge of this world is not the knowledge of God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. They don't learn the word, they think that they have all faith. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. That is not the faith. Without the word what you are doing, that is not the faith. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವುದು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ. If you not do the word, that is not faith. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ. You must do the word. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Then you can say that I have faith. ಆಗ ನೀನು ಹೇಳಬಹುದು ನನಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು. Many they don't learn the word, they think that they are wise. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Romans 12 chapter 16th word says, ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, be not be wise in your own. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿನಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. Don't think that I know everything. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡ. If anything somebody says, ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ they say no need of listening to them. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. They want to justify they know everything. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು. Those who are listening this God's word, ಯಾರು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, don't justify that you know everything. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. You justify that you know everything, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ I tell you, you are a fool. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖನೆಂದು. You learn God's word, then you will be wise. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿ, ಅವಾಗಲೇ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗುತ್ತೀಯಾ. Without learning God's word, people are perishing. by ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ಜನರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. We learn God's word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. These days we need God's word. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. To live successful life we need God's word. ಸಫಲತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. Before I share the word of God, I want you to know few things. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. What is corona? ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a biological weapon. ಇದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. Many are saying that this is a biological weapon, this is nothing but a biological warfare. ಇವರು ಬಹಳ ಜನರು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Many nations they tell that it is produced in lab. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ. According to their plan. ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ they want to bring down the economy of the nations. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. According to their plan, they have to reduce the people. ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. We will pray in the name of Jesus. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. We stop this in the name of Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. What is vaccination? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? Vaccination is called immunization. ಲಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯವು. Vaccination has to produce immunization. ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕತನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. If anybody take vaccine, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ they shouldn't suffer with corona. ಅವರು ಕರೋನಾದಿಂದ ನರಳಾಡಬಾರದು, ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು. That means ಅದನರ್ಥ after vaccination, ಆ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ ನಂತರ antibodies should increase. ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. I heard in some city, ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ in some nations also, ಬೇರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ they reported that after vaccination antibodies is not increasing. ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಂದ್ರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. They checked, antibodies was not increasing. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವಾಗ ಅವರ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ. I heard from the international preacher, ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಬೋಧಕರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದೇನೆಂದ್ರೆ, through this vaccination they are introducing 5G particles into our body. ಈ ಲಸಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5G ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಣಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. So that your body be connected. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. They want to make your body as operating system. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. They want to make your body as a software. ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. So that they can use your body, they can control your body. ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. They want to make a human body as a device. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. These are the way to go for new world order. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. We know that many pastors, many believers are died in first wave of corona and second wave of corona. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಕರೋನಾ ಅಲೆದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಕರೋನಾ ಅಲೆದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭಾಪಾಲಕರು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಮರಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. So this is a very sad. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. I tell you, don't fear, encourage yourself and stand in God's word. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಉತ್ತೇಜಪಡಿಸಿಕೋ. Don't fear, be bold to face these days. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಈ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ. Only by boldness you can face the days. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರನೇ ಈ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ. These days you can face by boldness. ಈ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. In new creation you are not designed to be feared. ನೀನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯವು ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. You are newly created in Christ. ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. You are newly designed. ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರಿಂದ. God made you design in a such a way you don't fear. ಹೇಗೆ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ಭಯವಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಆತನ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I tell you what to do in these days. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. You have to learn God's word. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Learn God's word and proclaim it in the name of Jesus. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸು. That time something happened to you. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. That's what God said to Joshua. ಅದೇ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, let not my word depart from your mouth. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. Meditate the Lord day and night. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಗಲಿರಲು ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸು. So when you meditate, that will produce God's works. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಉದ್ದೇಶವು ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. If you don't produce the things of God, ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ these days you don't understand what is happening in this world. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೋ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ. You can see what is happening in this world with only your spiritual eyes. ನೀನು ಬರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೋ ಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. When you pray, don't pray the negative statements. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ. Hallelujah. Hallelujah. Many learn to pray, Lord, why this happened to me? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. Lord, nobody is for me. ಯಾರು ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. Lord, I am suffering, I am dying. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. With these negative statements, I tell you, you suffer. ನೀನು ಈ ತಪ್ಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿ. You will be sick. ನೀನು ರೋಗಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ. You will fail. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ. You will die, I can say. ನೀನು ಸಾಯುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Your prayer shouldn't be a negative statement. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಕಾರವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇರಬಾರದು. You must know what you are saying is very important. ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಏನೋ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Matthew 12th chapter 37th verse says, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, by your words you shall be justified. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. By your words you shall be condemned. ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. That means ಅದನರ್ಥ by your words you will be well, by your words you will be sick. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಿ. By your words you will be successful, by your words you will be failure. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಫಲತೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿ. By your words you will be well, by your words you will die. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿ. This is the word of God says, that's what learn word, speak right things. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ರಿ. Many born again believers, ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, they are born again, ಅವರು ತಿರುಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, but not saying right things. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Many are filled with the Holy Ghost but not saying right things. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Many says right things but they don't have base. ಕೆಲವು ಜನರು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನಾದಿ ಇಲ್ಲ. So if you don't have base of the God's word, you cannot prove it. ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು
ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಸ್ತಿವಾರವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ರುಜುಪಡಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When he says I am successful but they are not successful, why? Because the word is not working in them. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸಫಲತೆ ಉಳ್ಳುವವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಅಸ್ತಿವಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ. Many says I am healed but because no word manifestation. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಗುಣವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಗುಣದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ. So that's what we need, foundation of God's word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. What we say, we must have the basic knowledge of God's word. ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Only after learning we can prove what things we can produce by word. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರುಜುಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. So we have to learn to say right things. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. When you speak negative words, ನೀನು ನಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ you see the results of negative talk. ಆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? Whatever you talk, you see the results. ನೀನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ಮಾತುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀ. Your words have power. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. If you say I'm confused, you will be confused. ನೀನು ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಹೊಂದುತ್ತೀಯಾ? If you say I'm feared, you will be feared. ನಾನು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀಯಾ? If you say I'm peaceless, you will be peaceless. ನೀನು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. If you say I don't know what to do, means you don't know anything. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. Whatever the situation you may be facing, your words must be right. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. That's what when we know, when we learn His word, when we filled with His word, we will not be direct to this word. ನಾವು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Because the words what we speak that will produce results. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. Because of fear many talk negative talk. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. Many these days they fear so much they talk negative. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟು ಅಂಜಿ ಅವರು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. I tell you that talk make them fear. ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಭಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So because of fear when you talk, I tell you that talk make you suffer. ನೀನು ಭಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? That talk make you poor. ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡವನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. That talk make you sick. ಆ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. That talk destroy your families. ಆ ಮಾತುಗಳು ಭಯದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. That talk destroy children. ನಿನ್ನ ಆ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. I tell you, man not made to talk negatively. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ನಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಾನೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ We are not made to talk fear. ನಾವು ಭಯಪಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We are not made to talk fear. ನಾವು ಭಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾನೆ. We are not made to say things what we feel. ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. What we feel, we don't speak those things. ನಾವು ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. We are not made to say what we suffer. ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We have to say what we want to see. ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂತಿದೀವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. What we want to see in our lives. ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತಿದೀವಿ? Health. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. So we have to say health in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. What we want to see in our life, victory. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು? ಜಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. We have to speak only victory. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಯವನ್ನೇ ನಾವು We ಮಾತನಾಡಬೇಕು. want prosperity, we have to speak only prosperity. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I tell you, church, talk your bright future. ನನ್ನ ಸಭೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ರಿ. Whether you like it not, talk your bright future. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡು. Talk your future according to the word of ನಿನ್ನ God. ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಕುರಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. Say after me, I am top, not beneath. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಬಾಳ ಅಲ್ಲ. I am blessed, I am not cursed. ನಾನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲ. I am in health, not to suffer. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನು, ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಲ್ಲ. Listen carefully. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. When you talk your feelings of frustration, ನೀನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅನಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ same thing you will get it. ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. That's what talk the word of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು. Through the talk you will put that words into your spirit. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. When word of God reside in your spirit, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ that time glory of God will be revealed in your spirit. ಆಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. The more word of God be filled in your spirit, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ the ನೀನು more ಮಾಡಿದ್ರೆ glory of God you have. ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Glory is not manifest by asking. ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏನೋ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Lord, manifest your glory, Father. By the prayer of glory not manifest. ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Glory of God is in His word. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆನ್. 138 Psalm 2nd verse. 2ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Thou hast exalted thy word above all your name. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ. Hallelujah. So God placed His word above His name. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that's what the glory of God in His word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. When you fill with His word, you are filled with His glory. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಿ. Matthew 18 chapter 18th word says, ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus said, I will build my church, gates of hell shall not prevail. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಆ ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. I build my church, gates of hell shall not prevail. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರಗಳು ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Whatever the gates may be, ಆ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರಗಳು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, that cannot stand. ಅವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That may be gates of darkness. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದ್ವಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. That may be gates of poverty. ಆ ಒಂದು ಬಡತನವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದ್ವಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. That may be gates of sickness. ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ದ್ವಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. That may be gates of failure. ಸೋತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದ್ವಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. That cannot stand. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ built the church. ಸಭೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We are the church. Through Jesus Christ we are built. ನಾವು ಸಭೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Nothing, no devil, no darkness powers, no hell can stand before us. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Cannot prevail against us. ನಮಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Before sickness come and knock at your door, ನಿನ್ನ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು
ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಬಂದು ತಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ you built with God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೋ. You built in God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೋ. When you build in God's word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ I tell you, no way of failure, ಯಾವುದೇ ಸೋಲು ನಿನಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. no way of sickness, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ದ್ವಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. we built in God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. Hallelujah. Hallelujah. If God asks you, my son, what do you want? ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, What do you ask to God? ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ತಿ? Lord, I want to be a great international preacher. ನಾನು ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಒಂದು ದೈವ ಜನನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Lord, I want a big congregation church. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಇರುವಂತ ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? But I tell you what you have to ask. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು. You must ask, Lord, I want you to know your word more. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. With that word, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ you can be anything. ನೀನು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. You can be international preacher. ನೀನು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಬೋಧಕನಾಗಬಹುದು. You can have the big congregational church. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಇರುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು, ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಬಹುದು. So that is a foundation. ವಾಕ್ಯವೇ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. To get anything. ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು. Hallelujah. Hallelujah. When you have the word of God, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದ್ದರೆ you can go anywhere. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. You can have anything. ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. Through the word of God, build your spirit man. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೋ. ಆಮೆನ್. So that's what this morning I encourage you who are listening this online service. ಈ ದಿನ ಯಾರು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. Listen, there are more messages we put in YouTube. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. More than 100 messages we are uploaded in YouTube. 100 ಸುಮಾರು 100 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ. You listen that word of God. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. These messages we place in YouTube so that you can learn God's word. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು. When you listen this God's word, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ you will be built, I say. ನೀನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತೀಯೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. These messages you listen until that word become your language. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಭಾಷೆ ಆಗುವ ತನಕ ನೀನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳು. These messages show you how you have to talk. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಂದೇಶಗಳು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು. What language you have to use. ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೋ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. So listen this message until it become your language. ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಆಗುವ ತನಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳು, ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಬರುವ ತನಕ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳು. Listen these messages that correct your vocabulary. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳು. When you listen, ನೀನು ಕೇಳುವಾಗ I tell you, no longer you talk fear. ನೀನು ಭಯಪಡುವುದನ್ನು ಈಗ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. When you listen these messages, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ನೀನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ you no longer talk negatively. ನೀನು ನಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಮಾತನಾಡದೆ ಇಡ್ತೀಯಾ? Hallelujah. Hallelujah. So go to social media in YouTube, listen these messages. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 33rd chapter 24th verse says, ಯೆಶಾಯ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24th verse says, 24ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, there that dwells in, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, that means it's who dwell in Zion. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು. There that dwell in means those who dwell in Christ. ಅವರ ಸಿಯೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ shall not say I am sick. ಅವರು ನಾನು ರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That means ಅದನ್ನರ್ಥ, those who dwell in Zion shall not say I am sick. ಯಾರು ಸಿಯೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ, ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನು ರೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah.
Those who are in Christ, they should not say, I am sick. ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ರೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. That's what word of God says. Those who are in Christ shall not say, I am sick. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾನು ರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. That language must be ours. ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. Shouldn't speak failure. ಸೋಲು ಮಾತು ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ. Now we have seen there is a war is going on in the Middle East. ಆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. All the Palestinian and Hamas and all Lebanon, Syria, all the nations of the Gulf raised against Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಪಾಲಸ್ತೀನ ಇತರ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. They are giving such a statements, we will destroy complete Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At a time they are releasing the 200 missiles. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ 200 ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are sending rockets, 200 rockets at a time against ಒಂದೇ Israel. ಸತಿ 200 ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. But they are protected with the technology what God has given. ಆದ್ರೆ ದೇವರವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕಾಪಾಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಂದ. Up to now more than 500 rockets they sent against Israel. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ 500 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In the place of Israel, if other nation would have placed there, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ that nation would have destroyed. ಆಗಲೇ ಅಂತ ದೇಶವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. But Israel stood because that is a God's nation. ಆದರೆ ದೇವರ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. They destroyed all the rockets. ಎಲ್ಲ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. They have such a technology, they can exploit the rockets on the way itself. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಾರ್ದಂಗ ಹಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಅವರಿಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. That through that technology they are blasting out on the way itself. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. So they are giving in such a way their statement. The Prime Minister of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they said we will never be defeated. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. We are in unity. ನಾವು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. On our side God is standing. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We go forward and conquer the nations. ನಾವು ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If you are not stop this war, we will win the nations, they said. ನೀವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 I tell you, my beloved, they are belong to Zion. They will never accept negative things. ಅವರು ಸಿಯೋನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. More than 500 rockets, the missiles came against Israel, but their talk is not negative. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 500 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಕಾರವಾಗೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತುಗಳು ಭಯಪಡ ಮಾತುಗಳೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. All Israel, even civil people also, they are ready to war. ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. My beloved, our talk also should be like that. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳ ಆರಿದ್ದಲ್ಲಿರಬೇಕು. When the wind of opposition comes, ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧತೆ ಬಂದರೆ ungodly cannot stand. ಆ ಒಂದು ಅನೀತಿಮಂತರು, ದೇವರನ್ನು ಅರೆಯದೇ ಇರುವವರು, ಯೇಸುವನ್ನು ಅರೆಯದೇ ಇರುವವರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. But I tell you,
you can stand because you are in Christ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. Hallelujah. Hallelujah. You can stand ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿರುದ್ಧತೆ ಬಂದರು. because you are in Christ. ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೀ. Ungodly cannot stand. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ Today ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Israel stood, why? Because they are in God. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು ಈ ದಿನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ. So they are saying, if all nations comes also, we don't fear, we will win the war, they say. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆದ್ದುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. That's what church, I tell you, you must say with boldness, I am unshakable. ನೀನು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. Amen. ಆಮೆನ್. When we say we are unshakable, ನಾವು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, we will be unshakable. ನಾವು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. When we say that we are victorious, ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಂತ ಹೇಳುವಾಗ, we will be victorious. ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. That's what church today you say that I am unshakable. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. When you say I am unshakable, ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, power of God arise in your spirit. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. Glory of God arise in your spirit. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. Glory of God is not in your physical head. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಶಾರೀರದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, it is in your spirit. ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗಿದೆ. So you fill the word of God and let the glory manifest. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು. Ecclesiastes 11th chapter 3rd verse says, ಪ್ರಸಂಗಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, when clouds are full of rain, ಮೇಘಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಳೆದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ it empty themselves. ಅದಷ್ಟಕ್ಕವೇ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Hallelujah. Hallelujah. So when clouds are full of rain, it empty themselves. ಮೇಘಗಳು ಮಳೆದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. If clouds are not filled with rain, ಆ ಒಂದು ಮೇಘಗಳು ಮಳೆದಿಂದ ತುಂಬಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ there will be no rain. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. If you pray also, nothing will happen because no word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದದೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. If your prayer to be answered, you need word of God. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉತ್ತರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Fill your spirit with the word of God, then that will manifest. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. Accept the word, speak God's word. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು. Say what God said. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳು. God said I am victor, so I am victor. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಯಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜಯಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು. God said you don't fail, you say that I don't fail. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. God said you don't die, say that I don't die. ದೇವರು ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. God said you do the will of God, so you say that I do the will of God. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನೀನು ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. Devil rule any Christian with his permission. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತವನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. If you don't give permission, it cannot rule you. ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. If you speak negative, devil rule you. ನೀನು ನಕಾರವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೆವ್ವವು ಬಂದು ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. Whether you consciously or unconsciously speak negative things, that will manifest. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಲಿ ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೆವ್ವವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So devil does not destroy your business until you give permission. ನೀನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾತಾನನು ದೆವ್ವವು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Only with your permission. ನಿನ್ನ ಒಂದು
ಅನುಮತದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I tell you, you alone can control things. ನೀನು ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. That's what today chose to speak right things. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೋ. Hallelujah. Hallelujah. Chose how much ability you want. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಆರಿಸಿಕೋ. Chose how high you want to place. ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಈ ದಿನ ಆರಿಸಿಕೋ. Hallelujah. Hallelujah. Chose how much you want to be rich. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಬೇಕೋ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೋ, ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ. In Philippians 4 chapter 19th verse says, ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Paul said, my God shall supply all your needs according to his riches in glory. ಪೌಲನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮಹಿಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Your need may be a small two-wheeler. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. You may be asking, Lord, give me bike. ನೀನು ಬೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. But Bible says he will give you according to his riches in glory. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಕೊಡುವುದು ಆತನ ಮಹಿಮೈಶ್ವರ್ಯವು ಎಷ್ಟಿದೋ ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. He will give 5 bikes also. ಆತನು 5 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Because according to his riches glory he will give. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. If you ask one house he will give 10 houses. ಆತನು ಒಂದು ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ, ನೀವು ಆತನು ಒಂದು ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ 10 ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Because according to his riches in glory he gives to you. ಆತನ ಮಹಿಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನಿಗಿರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆತ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Don't ask, Lord, please give 1 rupee. ಕರ್ತನೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ₹1 ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು. Ask according to his riches in glory, provide everything. ಆತನ ಮಹಿಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. How rich he wanted to be, chose those things. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋಬೇಕು. Chose how long you want to live in this earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿಸಬೇಕೋ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೋ. Don't pray the Lord, how long I want to live, you only permit me. ನೀನೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ನಾನು ಇರಬೇಕು ಹಂಗ ನೀನು ಇಡಪ್ಪ ಆರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ. Chose how long you live. ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೋ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೋ. It is your part. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. What goal you want to reach, you only chose. ನೀನು ಯಾವ ಗಮ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ. Glorious purpose of God is in your hands. ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. That's what you say after me. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇರಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳು, I chose to live life of success. ನಾನು ಸಫಲತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. I chose to live a life of happiness. ನಾನು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I chose to live life of health. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I chose to live a life of prosperity. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I chose to live not to die. ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮರಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. I am for prosperity. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, I am for success. ನಾನು ಸಫಲತೆಗಾಗಿ, I am for victory. ನಾನು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. I don't be defeated. ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. I don't fear. ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. I stand strong. ನಾನು ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I stand bold. ನಾನು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. In all circumstances. ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, in all situations. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ I look the one who dwells in me. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನಲ್ಲೇ ನಾನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. My help cometh from the Lord who dwells in me. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತ ಆತನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. I am strengthened from the one who dwells in me. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತನಿಂದ ನಾನು ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. I am living by the Holy Spirit. ಆತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am living by the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am for his glory. ನಾನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, I do the will of Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Whatever things may happen, ಏನೇ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, I don't fail. ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. I will finish up the goal what God has kept. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗಮ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಸೇರುತ್ತೇನೆ. I am for his glory. ನಾನು
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. If you have said these things, ನೀನು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುವುದಾದರೆ you will be successful. ನೀನು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ. God will be with you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿದ್ದಾರೆ. You don't fail. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. We'll pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ whoever watching this online service, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, whoever listening God's word, ಯಾರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, you have touched them, Lord. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೀಯಾ? We thank you, Lord, your word entered into their spirit. ಅವರ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Power of the Holy Spirit, Lord, break every yoke which is upon them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗುವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಿ. Yoke of fear has broken. ಎಲ್ಲಾ ಭಯದ ಒಂದು ನಗುವು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yoke of sickness has broken. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ನಗುವು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yoke of poverty has broken. ಬಡತನ ಒಂದು ನಗುವು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yoke of failure has broken. ಸೋಲು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ನಗು ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because of the anointing which I preach thy word. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ, ನಾನು ಬೋಧಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ, Lord, we thank you for your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. The Lord is saying, whoever listen this prayer, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, you are free. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from sickness. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from poverty. ಬಡತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from failure. ಸೋಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from disease. ಎಲ್ಲ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from the afflictions. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. You are free from suffering. ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. When the Lord said you are free, ಕರ್ತನು ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ, say, I am free. ನೀನು ಕೂಡ ಹೇಳು, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು. In the name of Jesus, you are ಕರ್ತನಾದ free. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. I thank God for this wonderful time. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you, made them free, Lord. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Let them live for your glory. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. I give thanks unto thee. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. In the name of Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. So I believe that those watch this service, you have been blessed. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೋ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Next week also we will continue same. ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. Without fail, attend the service. ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. God be glorified. ದೇವರೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. All the glory to Jesus. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We see you again next week. ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.